اور اگلی حدیث سماعت کر لیں. فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار، قرآن کی جلد کو اٹھا کر کسی چمڑے میں رکھیں اور اسے بند کر کے چمڑے کو آگ میں رکھیں، تو فرمایا قرآن کی نسبت کے صدقے آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتا. یہ حدیث ہے طبرانی شریف کی. اب شارحین نے جو شرح کی ہے، فرمایا جلد سے مراد قرآن کا نور ہے اور چمڑے سے مراد مومن کا سینہ ہے. جیسے فرمایا چمڑے کو قرآن کی نسبت کی وجہ سے آگ نہیں جلاتی، جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، دنیا کی آگ کو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ نسبت ہے. ایک شخص کہتے ہیں رسی کو آگ لگا رہا ہے اور آگ نہیں لگ رہی رسی کو. اس نے بڑی کوشش کی کہ رسی کو آگ لگ جائے، لیکن بارہا کوشش کے باوجود رسی نہ جلی. آپ تفکر میں پڑا کہ رسی گلی کیوں نہیں. بعد میں پتا چلا کہ رسی اس اونٹ کے گلے میں تھی جس اونٹ پہ سواری کر کے بندے نے 7 حج ادا کیے. اب دیکھیں رسی کو نسبت ہے اونٹ سے، اونٹ کو نسبت ہے اس بندے سے، اس بندے کو نسبت ہے حج سے. 3-4 نسبتوں کی برکتیں مل گئی. تو رسی کو اگر اونٹ کے گلے سے نسبت مل جائے، اس اونٹ کو اس بندے مومن سے نسبت مل جائے، اور مومن کو نسبت کعبہ کے طواف سے مل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی دنیا کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو یقیناً آپ جتنا حضرات بیٹھے ہیں یہ ایسے ہی ہے. ان میں سب پڑھنے والے تو نہیں ہوں گے. کوئی محبت کرنے والا ہوگا، کوئی تعاون کرنے والا ہوگا، کوئی ان طلباء کا چہرہ دیکھ کر خوش ہونے والا ہوگا، کسی کا دل کرتا ہوگا میں ان سے تعاون کروں، لیکن جرأت نہیں، لیکن محبت تو کرتا ہوگا. ابھی تک تو رکھتا ہوگا کہ جب سر پہ سجے ایمانے دیکھتا ہوگا بھائی یہ شان کم ہے کیا کہ جب دین کا طالب علم کسی مقام پہ قدم رکھتا ہے تو میرے آقا کا فرمان ہے اس کے قدم کو مٹی پہ نہ سمجھا کرتا. جب قرآن کا طالب علم قدم رکھتا ہے حقیقتاً اس کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. فرشتوں کے پر ہے جس پر سواری کر کے وہ قدم اٹھاتا ہے. فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو دین کی طلب میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے. ایک ایک قدم پہ درجات ہے. اس حالت میں اگر موت آئی تو شہادت کی، گھر پلٹا تو اس حال میں پلٹا کہ بخشا ہوا. اور واضح حدیث من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن پہ عمل کیا، قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا فرمایا جس کا نور سورج سے بھی زیادہ ہوگا. اور شان کیا ہوگی؟ فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں معاشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جنت کا جوڑا منگوائے گا. فرشتوں کو فرمایا کہ اس بندے کو پہناؤ. نبیین بھی دیکھ رہے ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے. حیرت کی نظر سے اس کے مقام کو دیکھا جائے گا. یہ ہرگز مطلب نہیں کہ معاذ اللہ وہ نبیوں یا صدیقین کے مقام سے بڑھ جائے گا، نہیں، یہ تو تعجب کا معاملہ ہوگا. فرمایا جب اسے جنت کا جوڑا پہنایا جا رہا ہوگا تو حیرت کی نظر سے دیکھ کر پوچھا جائے گا یہ نبی ہے؟ نہیں، نبی نہیں. یہ شہید ہے؟ شہید نہیں ہے. یہ صدیقین میں ہے؟ صدیقین میں نہیں ہے. یہ اولیاء میں ہے؟ اولیاء میں نہیں ہے. تو پھر اتنا بڑا مقام اسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اچانک آواز گونجے گی یہ وہ میرا غریب بندہ ہے جس نے دنیا کی مشکلات کو برداشت کر کے اپنی اولاد کو خدا کا قرآن پڑھایا. آج اسے یہ مقام دیا جا رہا ہے، یہ شرف دیا جا رہا ہے. اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا آپ کو سب سے بڑا شرف مل گیا. آپ کا بیٹا دین کا طالب علم ہے آپ کو سب سے بڑا شرف مل گیا ہے. حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کو ایمان والوں کو جنت داخل کرے گا عالم دین کو کہا جائے گا کس علا
बाब जन्नत, जन्नत के दरवाजे पे रुक जा। अब जब आलम को रुकने की बात आएगी ना, वो ताज्जुब से अर्ज करेगा, करीम सब तो जन्नत जा रहे हैं, मैंने तेरे दीन की खिदमत की है, मैं भूखा रहा हूं या प्यासा रहा हूं, दुनिया के ताने बर्दाश्त की, रातों की नींद कुर्बान की, दिन की गर्मी बर्दाश्त की, अल्लाह सबको जन्नत भेज रहा है, मुझे तू रोक रहा है, तो हुक्म होगा तुझे लोग इसलिए नहीं रहे कि तू जन्नत नहीं जाएगा, तुझे तो इसलिए रोक रहे हैं कि हम रुक जा, जिसकी सिफारिश करता जाएगा उसे भी जन्नत भेज देगा। यानी ये शान है, मकाम है। अगर हम तालिब दीन नहीं बन सकते, फिर तालिब से मोहब्बत करने वाले बने, हम खुद इल्म ना सीख सके, सीखने की कोशिश करें, कम अज कम उनसे मोहब्बत करें जो दीन को सीख रहे हैं, दीन का नूर हासिल कर रहे हैं, और ईशान मकाम होगी क़यामत के दिन। अल्लाह ताला जब जन्नत में जन्नती जा रहे होंगे और जहन्नमियों की किताब खड़ी होगी, एक जहन्नमी जन्नती को देखकर कहेगा, ओ बंदे खुदा रुक जा। इब्ने माजा की हदीस है, वो रुक जाएंगे, आप मुझे नहीं जानते, मैं नहीं जानता। याद करें, दुनिया में आपने एक मर्तबा नमाज का वजू करना था और आपके पास पानी नहीं था, जी मुझे याद आ गया, मैं पानी का भर के लोटा लाया था या मशकीजा पानी का भर के लाया था, आपने वजू किया, नमाज अदा की थी, वो कहेंगे हाँ मुझे याद आ गया। मैंने कहा याद आ गया है, रब से सिफारिश करें, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। तो फरमाया उसकी सिफारिश के सदके अल्लाह ताला उस जन्नती के साथ उसे भी माफ करके दाखिल जन्नत फरमा देगा। मुमकिन है आपकी मोहब्बत की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से, इनके साथ अकीदत रखने की वजह से, इनसे उल्फत रखने की वजह से आते हुए कुछ ना करें, थपकी दे दे, फकत शाबाश दे दे, माशरे में बुराई क्यों बढ़ती है, नेकी क्यों घटती है, उसका एक ही जुमला सुन ले और एक वाक्य, उसके बाद इजाजत। बुराई इसलिए बढ़ती है कि हम बुराई की तारीफ करते हैं, नेकी इसलिए घटती है कि हम नेकी करने वाली की दिलदारी करते हैं। जब कोई दाढ़ी रखे तो हम उसे लाभ ताने देते हैं, कोई सर पे मामा पहने तो हम लाभ ताने देते हैं, कोई मदरसे की जिंदगी गुजारना चाहे तो सोचते हैं भाई ये खाएगा कहां से, कमाएगा कहां से, कैसे जिंदगी गुजरेगी, कैसे क्या मामला होगा। मैं कहता हूं ये अल्लाह का फजल है, मैं कहती से नेमत के लिए कह रहा हूं, इसमें तकब्बुर नहीं है। अल्लाह मुझे बचाए दिखावे से, व्यापारी से। दुनिया के बड़े बड़े मनसब हमने मिलते भी देखे, छीनते भी देखे, सदर बनते भी हैं, खत्म भी होते हैं, वजीर आजम बनते भी हैं, खत्म भी होते हैं, मनसब दुनिया के मिलते भी हैं, खत्म भी होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के कदमों का सदका जो मनसब हमें मिला है ये कयामत तक रह जाएगा, क्योंकि ये मनसब दुनिया का कमाओ होने दर रसूल की इबादत से नसीब होता है। हाफिज दुनिया में पूरी जिंदगी हाफिज रहता है, आलिम की शान हमेशा सर बुलंद रह जाती है, दीन के तालिब इल्म की शान हमेशा सर बुलंद रह जाती है, इनकी इज्जतें घटती नहीं है, इनका मकाम बुलंद रह जाता है। और अगर 4 बेटे हैं, 2 को दीन पढ़ा जाए, चलो 1 को दीन पढ़ा जाए, फिर कयामत के दिन देख लीजिएगा 3 की कमाई आपको नफा देती है या 1 का कुरान पढ़ना आपको नफा देता है। किसके सदके आपकी मेरी नजात होती है, किसने आकर शफी बनना है, किसने आकर मेरी नजात का जरिया बनना है, किसके सदके कहा जाएगा ना हाफिज कुरान को कि यहां खड़ा हो जा, इकराइल कुरान, कुरान पढ़ता जा और एक एक आयत पे जन्नत का दर्जा भी चढ़ता जा। जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही जन्नत में तेरा मकाम होगा, वही जन्नत में तेरा मकाम होगा। ये मकाम है, ये शर्त है। इसलिए अगर आपने और मैंने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया तो कुछ नहीं सिखाया, दीन की मोहब्बत नहीं दी तो कुछ नहीं दी है। मुझे बस आखिरी बात सुना देना चाहूंगा, जनाब सुभान अल्लाह की जमीन